Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Sufyan Al-Ayyubi di kesempatan hari ini bersua kembali dalam spesial program Siraman Manis Silaturahim Imam dan Ulama Palestina ke Indonesia. Dan hadir, Alhamdulillah, qad sarafana bihuduri Syekh Anas As-Sa'di wa Ustadz Ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fi studio MTA TV alladhi narju an yakuna biidznillah mubarakan wa mufidan li musyahidina fi ayyi makan. Biidznillah rabbil alamin, insyaallah. Marhaban bikum. Taib. Syekh, sa'atrahu ba'dul al-as'ilah ala Syekh wal Ustadz hawla Filistin بالموضوع القرآن مصدر قوة مجاهد غزة. طيب بالمناسبة يا شيخ أين يقيم الآن؟ في إندونيسيا؟ في إندونيسيا. في إندونيسيا. في إندونيسيا. نعم. طيب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، حقيقة الأمر هذه الزيارة الأولى للجمهورية إندونيسيا، والحمد لله رب العالمين كانت زيارة ممتعة. وحقيقة الأمر أنا يعني ما مكثت في مكان محدد، لأني قد تنقلت بين الولايات والمحافظات وبين الجزر. فبداية كنت في جاكرتا، ثم انتقلت إلى باليكبابان، ثم إلى سورابايا، ثم ذهبنا إلى مادورا، ثم إلى سولو. وهذه ستكون المحطة الأخيرة إن شاء الله، ستكون هنا في سولو إن شاء الله. ما شاء الله. تفضل أستاذ رضا. Tadi langsung jawaban, Ustaz? Ya. Baik. Jadi beliau tinggalnya, dari pertanyaan di mana tinggal di Indonesia tadi, saya tinggal di Indonesia. Itu sebelum beliau menjelaskan itu, beliau menginformasikan bahwa ini kunjungan pertama ke negara Indonesia. Dan di Indonesia tidak tinggal menetap di satu tempat. Beliau ini dalam kegiatan program kita ini diperjalankan pertama di Jakarta, kemudian di Balikpapan. Tempoh hari kita ke Surabaya, kemudian ke Madura, dan ini terakhir di Solo, insya Allah. Terakhir di Solo. Taib. Ya Syekh, hal sahih anna al-Quran huwal munsitul wahid fil jihad li ahli Filistin. Walimada? نعم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلاة توفقنا وترضيك وترضيه وترضى بها عنا. ثم أما بعد، حقيقة الأمر إن القرآن الكريم هو نور الأنوار وهو سر الأسرار. والقرآن الكريم ما دخل في شيء إلا وزانه ورقاه. فالقرآن الكريم ما استقر في قلب شخص إلا كان له خير مرشد وخير أنيس وخير واعظ. نعم. نعم، القرآن الكريم في حقيقة الأمر كان هو المنهج الذي يسير عليه أهل غزة، وهو جعلوه نصب أعينهم، حتى رأيتم ما رأيتم من صبر ومن تحمل على رغم هذا العدوان الغاشم. في الحقيقة أهل غزة بفضل الله عز وجل يتعايشون مع القرآن، تعاهدوا القرآن الكريم حتى أصبح القرآن هو المؤنس لهم. نعم، هم بفضل الله عز وجل ربما رأيتم في الآونة الأخيرة على السوشيال ميديا هناك كان مشروع قبل طوفان الأقصى، قبل الحرب كان هناك مشروع يسمى مشروع صفة الحفاظ. هذا المشروع كان قائم على سرد القرآن الكريم كاملا من سورة الفاتحة إلى سورة الناس
على جلسة واحدة. بدأ هذا المشروع من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، واشترك في هذا المشروع 1000 حافظ لكتاب الله عز وجل، وبفضل الله عز وجل أنجزوا هذه المهمة على خير وسلام وبالتوفيق والسداد. كل حافظ قرأ القرآن الكريم كاملا على شيخه، وبفضل الله عز وجل كانت النتائج جميلة جدا. وكان أصغر حافظ لكتاب الله عز وجل في هذا البرنامج يبلغ من العمر 8 سنوات. نعم. فأهل غزة حقيقة الأمر قرأوا قول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، فعلموا أن هذا من الله عز وجل فصبروا. ثم قرأوا قول الله عز وجل: وبشر الصابرين، فعلموا أن للصابرين جزاء وأجر لا محدود، وهو يعني إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فعلموا هذا الأمر فصبروا. فقرأوا قول الله عز وجل: ألا إن نصر الله قريب، فعلموا أن النصر قادم فصبروا. لهذا إذا ما نظرنا إلى أو صوبنا أعيننا إلى اتجاه أهل غزة لوجدنا أن رغم المصائب التي تحدث إلا أنهم يقولون: اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فمعاهدة القرآن يجعل أنس في قلب الإنسان، أنس عندما يأتيك البلاء كيف تتقبل هذا البلاء، لكن لابد يعني أن يكون هناك دراية بما يريده القرآن من أوامر أو نواهي، ما يرشدنا مناقبه فضائله، ثم نسير على هذا الأمر. فهم ساروا على ما أمرهم به القرآن الكريم، فرأينا هذه النتيجة المباركة من الصبر والتحمل والصبر على ما كانوا يلقون من الاحتلال والمكوث في أرضهم رغم التهديدات التي حصلت. لكن بفضل الله عز وجل ثم بفضل القرآن الكريم الذين تعاهدوه كان الأمر بفضل الله أمر جميل ومبشر بالخير الحمد لله. نعم. طيب. Fadal, Ustaz Ridha. Pertanyaannya tadi, apakah Al-Quran betul bahwa Al-Quran itu satu-satunya sumber rahasia, ya, rahasia sumber kekuatan warga Gaza? Beliau menjawab, Al-Quran memiliki bagi kami warga Gaza cahaya yang begitu terang, dan dia membukakan kepada kami banyak sekali rahasia-rahasia dalam kehidupan. Kemudian kita tahu sebagai seorang muslim bahwa Al-Quran tidak dekat kepada sesuatu kecuali sesuatu itu pasti akan menjadi mulia. Maka semua yang dekat dengan Al-Quran insya Allah akan menjadi mulia, dan itulah yang kami yakini di Gaza. Dan kami meyakini bahwa jika tidak ada teman bagi kami, maka teman terbaik adalah Al-Quran. Jika ingin nasihat mendapatkan arahan, maka semua arahan dan nasihat terbaik ada dalam Al-Quran. Al-Quran adalah manhaj, konsep hidup warga Gaza. Sehingga kalau kita melihat bagaimana warga Gaza saat ini bersabar selama 70 tahun lebih dalam kondisi ditimpa penjajahan, kezaliman, pengusiran, dan semua kezaliman ini, kita melihat warga Gaza sabar. Kok bisa sesabar itu, kok bisa setangguh itu? Rahasianya sebenarnya ada di dalam Al-Quran. Dan betul bahwa rahasia kekuatan kami adalah Al-Quran. Maka orang-orang di Gaza itu hidup dengan Al-Quran. Ya, kami hidup dengan Al-Quran. Kalau hadirin pemirsa melihat di sosial media, maka antum akan mendapati sebelum peperangan, sebelum pecah perang Tufan Aqsa, ada program tahunan acara di Gaza namanya Sofatul Hufad. Ini kalau diterjemahkan kurang lebih maknanya adalah barisan para penghafal Al-Quran. Di acara ini, di wisuda atau di seluruh peserta itu menyelesaikan, menghatamkan hafalannya satu Al-Quran penuh dalam sekali duduk. Nah, itu dimulai kata beliau dari habis subuh sampai zuhur. Dan pesertanya ada ribuan, menyetorkan, mentasmikkan hafalannya kepada masayikhnya masing-masing. Dan peserta paling kecilnya itu di usia-usia 8 tahun. Ya, 8 tahun sudah menyelesaikan, menghatamkan hafalan Al-Quran. Orang-orang Gaza ketika membaca ayat dan memahaminya dan menjadi asbab
ya tadi kekuatan, kesabaran, ada ayat kemudian kita baca misalkan tadi disebut beberapa ayat oleh beliau, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat. Dan kemudian ayat itu ditutup dengan wabasyiris sabirin. Ayat ini memiliki makna bahwa Allah mendatangkan ujian, musibah ya, berupa rasa takut, kelaparan, kemudian terancamnya nyawa. Semua keterbatasan yang Allah ujikan itu di ayat itu ditutup dengan wabasyiris sabirin. Berikanlah kabar bagi orang-orang yang sabar. Sehingga kami memahami betul apa maksud dari ayat ini dari guru-guru kami, dan kemudian kami memilih bersabar. Sesederhana itu sebenarnya yang diaplikasikan, Al-Quran yang diaplikasikan di warga Gaza. Kemudian ada ayat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, bahwa orang-orang sabar itu akan diberikan pahalanya, dan diantara pahala orang-orang yang bersabar ini adalah tidak dihisab ketika di akhirat. Jadi semua kesabaran, ketangguhan, sikap kami di sana semuanya berangkat dari ayat-ayat Al-Quran. Begitu juga bagaimana kita bisa bertahan dan setangguh dan seyakin, sekuat itu di sana. Ada ayat misal kita baca ala inna nasrullahi qarib, bahwa ingatlah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Ayat ini menjadi penghibur bagi warga Gaza bahwa pertolongan Allah dekat. Kami tidak ada ragu sedikit pun. Kami sepenuhnya yakin bahwa pertolongan Allah itu dekat. Maka kami melazimi Al-Quran. Dan yang paling penting bahwa tidak hanya melazimi dengan membaca, kemudian yang paling penting adalah memahami maknanya, mentadaburi, membaca tafsirnya, tidak hanya membacanya. Karena kalau hanya membaca kita tidak bisa mengamalkan. Warga Gaza tentu kami tidak hanya membaca, tapi juga mengkaji ayat demi ayat itu bersama guru-guru kami. Maka kalau ingin para pemirsa hadirin ingin melihat ya, pengen melihat hasil dari pendidikan Al-Quran, maka lihatlah di Gaza. Masya Allah. Kesabaran, ketangguhan itu adalah dari Al-Quran. Masya Allah. Masya Allah ya, luar biasa pemirsa dimanapun Anda berada. Selesai sudah ini ya, kita dengarkan penjelasan dari Syekh tadi. Kalau kita ingin melihat keteguhan para pembawa Al-Quran, para pengamal Al-Quran, lihatlah di Gaza. Maka ini sungguh menggetarkan jiwa kami bahwa memang Al-Quran ini menjadi ruh bagi warga Palestina khususnya di Gaza, sehingga mereka bertahan walaupun sesadis itu gempurannya, sesadis itu penyiksaannya, tapi mereka membawa Al-Quran, itulah yang menguatkan mereka. Masya Allah. Semoga kita terinspirasi dari warga Gaza ya, sehingga kita ke depan kehidupan kita lebih baik dengan Al-Quran. Taib Syekh, kaifa takunu awda'u Filistin ba'da al-ittifaq ala waqfi itlaqin nar fi marhalatil ula awi thaniyah. نعم. في حقيقة الأمر لا شك أن الأمور يعني أقل توترا من السابق. يكفي أن شلال الدماء قد قل، لا نقول وقف تام، لكن قل عما كان عليه. لكن في الحقيقة المعاناة هي نفس المعاناة. يلقون صبيحة كل يوم من هذا الاحتلال. يعني كان الضرب ما زال مستمرا، لكن ليس كالسابق، ليس كالأول، وللأسف لم يدخل إليهم المساعدات بالشكل الكافي، ولم يدخل إليهم أيضا ما تم الاتفاق عليه. نعم. طيب. ونرجو من الله عز وجل أن يعني يتمم هذه الأمور على خير، وأن يدخل المرحلة الثالثة حيز التنفيذ، وهذا رجاءنا من الله عز وجل. نعم. طيب. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana kondisi Palestina setelah gencatan senjata. Kemudian Syekh menjawab, alhamdulillah kondisinya tentu lebih baik daripada sebelumnya. Masih ada pertumpahan darah, masih, akan tetapi lebih sedikit tetap ada, tapi lebih sedikit, lebih bisa dihitung dibanding sebelumnya, tidak sebesar ketika perang.
Tentu gencatan senjata ini juga titik balik kondisi kita di Gaza untuk rekonstruksi dan kemudian pemulihan mental dan lain sebagainya, sehingga sebenarnya penderitaannya tetap masih ada, tidak hilang. Penderitaan kami setiap hari menghadapi kelaparan, kemudian mengumpulkan keluarga yang hilang, dan kondisinya masih kacau. Penderitaan itu tetap ada, bahkan serangan itu tetap masih ditargetkan ke beberapa titik di Gaza. Dan yang paling menyedihkan, bantuan belum maksimal bisa masuk, ya. Bahkan ditahan, Ustaz, ya? Bahkan ditahan. Perjanjian dari gencatan senjata itu sendiri masih banyak yang belum ditaati dengan baik. Sehingga kita berharap mudah-mudahan perjanjian itu benar-benar diambil sikap yang baik oleh para penjajah entitas ini, dan sehingga kondisi kami di sana juga akan menjadi lebih baik, benar-benar damai, dan gencatan senjata, harapan dari gencatan senjata yang sebenarnya itu benar-benar ada. Ya. Baik. Syekhina, nuwafiqu ala waqfi itlaqin nar. Nahnu na'lam, nahnu mafhum, walakinna Israel ma zalat tasunnu hajamatin wa tamna'u wusul al-musa'adat al-insaniyah. نعم. فكيف ينبغي لنا أن نتعامل مع هذا الواقع؟ نعم، في الحقيقة هذا حصل وموجود، أنهم يعني يمنعون ويعطلون مسيرة وصول المساعدات الإنسانية إلى المكلومين في غزة. وللأسف هذا واقعهم وهذا ديدنهم منذ قديم، أنهم يعني لا يؤتمنون على اتفاق ولا يلتزمون باتفاق معين، ولكن يعني في النهاية نقول أن إلى الله المشتكى والله المستعان، ونرجو من الله عز وجل أن يرفع هذه الغمة التي وقعت عليهم وهذا البلاء، وأن يعوض عليهم في كل ثانية عاشوها في حزن وكرب وألم وفقد، وهذا رجاء من الله عز وجل. نعم. Pertanyaan berikutnya adalah kita melihat gencatan senjata dan sudah disetujui, akan tetapi kita melihat memang Israel masih melakukan serangan-serangan dan bahkan menahan bantuan-bantuan yang ingin masuk, dan banyak sekali jumlahnya tapi ditahan. Beliau menjawab, betul ya, apa yang terjadi di sana memang demikian, dan kenapa Israel ini menahan kemudian tidak mengindahkan perjanjian gencatan senjata. Sayangnya itu memang bukan pertama kali, akan tetapi memang itulah sifat mereka, watak mereka sejak dahulu begitu. Kita mengenalkannya, bahkan sudah dinubuahkan memang demikian. Jadi mungkin yang bisa saya sampaikan adalah hanya Allah tempat kita mengeluh dan berharap. Hanya Allah tempat kita meminta pertolongan dan berharap, bukan kepada manusia, apalagi entitas zalim ini. Jadi mudah-mudahan doa dari hadirin sekalian menguatkan kami di sana. Sama-sama kita minta Allah untuk diberikan jalan yang Allah kehendaki. Baik. Terkait dengan penjelasan Syekh tadi, Ustaz Ridho ya. Ada beberapa pertanyaan nih dari pemirsa di rumah. Terkait dengan kondisi saudara-saudara kita di Palestina, ini barangkali nanti juga bisa dijawab oleh Syekh. Dari Kak Firda ya, Kak Firda di Solo. Bolehkah kita pesimis dengan melihat kondisi serta keadaan saudara-saudara kita di Palestina? Seringkali kita bertanya ya, kapan ya Allah Engkau musnahkan Zionis Israel ini? Seperti itu. Nah, Syekhina, hal yajuzu lana an nakuna mutasaimina indama nara ma yamurru bihi ikhwanuna fi Palestin min mihanin wa masin. Wa kam marratin tasa'alna mata ya Allah satulhiku as-sahayinati al-mughtasibin. نعم. حقيقة الأمر ينبغي للمسلم وللمؤمن الحقيقي ألا يتشائم، لأن لا يحدث في الكون ولا يحدث في ملك الله إلا ما أراد الله. فهذا بلاء من الله عز وجل وقع، ولا بد أن نتحمل ونصبر ونحتسب هذا الأمر، لأن البلاء في كل الأحوال سيقع، لكن العبد إن صبر
كان له الجزاء، وإن لم يصبر كان خلاف ذلك، ونرجو من الله أن نكون من الصابرين. ولكن ينبغي للمسلم أن يحزن، لا يتشائم، أن يحزن لمصاب أخيه المسلم، لكن التشاؤم ليس في ديننا حقيقة، لكن ينبغي عليه أن يحزن، أن يتأثر لما يحصل في إخوانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فينبغي يعني الإنسان يعني أن يفرح لفرح أخيه ويحزن لحزن أخيه، ويعني أن يدعو الله عز وجل وهو أضعف الإيمان أن يفرج عن أخيه ما حل به يعني. ثم كثير من التساؤلات وخاصة في هذه الآونة الأخيرة، يعني لماذا يحدث هذا؟ يعني لما رب العالمين يعني لا يعجل بالنصر؟ أقول أن يا أخي الفاضل أن كل شيء خلقناه بقدر، وكل شيء خلقه الله عز وجل بمقدار، ولكن نحن يعني بطبيعتنا كبشر لا نعلم أين الخير، ولا نعلم يعني كما يقال لو اطلعتم على الواقع لاخترتم القدر، ولو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع كما يقال. فهو أمر الله عز وجل ولا يحدث في ملك الله إلا ما أراده. نعم. Pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim ketika kita misal mendengar ada orang yang pesimis begitu, dan kenapa Allah tidak kunjung memberikan kemenangan kepada ahli Gaza atau Palestina segera dimerdekakan oleh Allah. Tentunya Allah sangat mampu, dan sampai kapan ini akan berakhir begitu ya, kalimat-kalimat bernada pesimis ini. Bagaimana sikap Syekh? Dan jawaban beliau adalah, pada hakikatnya seorang muslim itu tidak boleh sekalipun untuk pesimis, terbesit dalam hatinya sikap pesimis atau pikiran pesimis. Tentu kondisi ini kita anggap sebagai bagian dari ujian, musibah dari Allah, yang kita ketika ditimpa semacam ini tentu harus bersabar, bertahan, dan apabila tanah kita diambil kita melawan, ya, melawan semampu kita. Dan wajar, manusiawi sekali apabila kita merasakan sedih, tapi bukan pesimis. Sedih bukan pesimis, ya. Sehingga dan itulah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, bahwa perumpamaan seorang mukmin dan mukmin yang lainnya bagaikan satu tubuh. Apabila satu anggota badan itu terluka, maka seluruh anggota badan kita juga akan ikut merasakan sakitnya. Tidak bisa tidur, tidak nyenyak. Nah, inilah perasaan yang harusnya kita miliki, dan itu bukan pesimis. Itu adalah rasa sedih untuk sedihnya saudara-saudara kita di sana. Maka seorang mukmin muslim sejati harus memiliki rasa yang sama dengan saudara-saudaranya. Apa yang menimpa mereka kita rasakan. Kita ikut dalam perasaan, senang untuk senang mereka, bahagia untuk kebahagiaan mereka, sedih juga untuk sedih mereka. Apakah kita sudah bisa merasakan luka yang mereka rasakan? Tentu ini bukan pesimis, ya. Maka level iman paling lemah saat ini adalah mendoakan mereka, ikut bersedih. Ini adalah bagian level iman kita, paling kepedulian kita, ya, untuk saudara-saudara kita di Gaza. Paling lemah itu di situ, ya. Ikut sedih, ikut mendoakan, dan itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah tidak kunjung menurunkan pertolongannya untuk kami di Gaza? Tentu saya bisa sampaikan, dan kita semua tentu paham konsep takdir Allah, bagaimana Allah mengatur semua yang ada di alam semesta ini dengan begitu bijak, dengan begitu teliti, dan kita sebagai manusia dengan keterbatasan kita tidak tahu apa yang akan kita temui di hadapan di masa depan nanti. Bahkan dikatakan bahwa apabila kita seorang manusia bisa mengetahui mana yang akan terjadi dan mana pilihan takdir, ya, walaupun kita sudah terbuka tabir itu, pasti kita akan memilih yang takdir Allah, karena memang semua yang diatur Allah akan ujungnya adalah kebaikan. Begitu. Baik. Bahkan sebenarnya sudah disinggung sejak awal, ya, pertanyaan di awal tadi, bahwa justru penduduk Gaza ini mereka kuat, Ustaz, ya. Betul. Kuat, dan bahkan ketika bersedih mereka hiburannya hanya Al-Quran. Itu yang menguatkan mereka di sana. Tapi saya memahami
rasa masyarakat ya, khususnya di luar Palestina. Tentu mereka sangat tersayat jiwanya dan hatinya ketika melihat seringkali tertumpah darah itu anak-anak kecil, para wanita, ibu-ibu, sehingga mereka merasa kapan ya Allah ini pertolongan datang kayak gitu ya. Taib. Syekhina, fima yata'allaqu bil ifraji 'anil rahain. نعم. ما آخر التطورات في هذا الملف؟ حقيقة الأمر في المرحلة الأولى والثانية كانت الأمور تسير بفضل الله عز وجل بشكل جيد، كما رأينا على مواقع التواصل الاجتماعي أن حدث تبادل من كلا الطرفين، ولكن إلى الآن يعني في هذا الوقت الذي نحن فيه الآن الأمر توقف تماما، فهناك من المفترض أن يكون صفقات جديدة لكنها تعطلت، لكن رجاء من الله عز وجل أن تتم هذه الأمور. نعم. Iya, pertanyaannya adalah bagaimana kondisi pertukaran sandera atau tawanan di sana, apakah di tahap kedua ini masih berjalan, dan saya menjawab bahwa kalau kita melihat memang perkembangan dan bisa diakses di sosial media banyak sekali, itu memang sempat terhenti karena satu dan lain hal. Tentu kita berharap bisa terus berlanjut ya, karena ada nego-nego di sana, dan alhamdulillah di tahap-tahap pertama berjalan dengan lancar, dan memang kita melihat sedang mempersiapkan itu dengan kondisi yang lebih baik dan minim daripada kemudian terburuk. Kita doakan saja mudah-mudahan banyak dari tawanan muslimin kita yang bisa kemudian kita selamatkan dan ditukar. طيب شيخنا، ما رأيكم في مقترح الرئيس المنتخب للولايات المتحدة يعني دونالد ترامب بالاستيلاء على قطاع غزة وتهجير سكانه إلى مصر والأردن؟ نعم، هذا قرار فاشل بامتياز، لأن أهل غزة لم يتركوا أرضهم في عز ما كانت الأزمة في أوائلها، وكانت الأزمة يعني كما يقال تمسح الأخضر واليابس، وفي عز التجويع والتشريد والنزوح والدمار والخراب لم يتركوا أرضهم، فكيف لهم أن يسمعوا إلى مثل هذه الأمور؟ والحمد لله يعني وجدنا أن موقف مصر كان موقف مشرف جدا، والحمد لله هذا عهدنا بأهلنا في مصر وفي الأردن، وإن شاء الله يعني لا نبرح حتى تحرر فلسطين من البحر إلى النهر إن شاء الله عز وجل. Ini tentang keputusan Donald Trump untuk menghanguskan dan mengusir warga Gaza ya. Kemudian dia menjawab bahwa keputusan ini, pengusiran dan pembersihan daerah Gaza ini adalah keputusan yang sangat batil, yang tidak akan mungkin terjadi, sebab bisa dilihat kami di Gaza dengan kondisi sangat genting ya, dengan kondisi sangat terbatas, kelaparan, kehancuran, tidak membuat kami untuk meninggalkan tanah Gaza satu jengkal pun. Sehingga rasanya hanya gara-gara seorang presiden Amerika berkata kemudian memberikan semacam ancaman atau ultimatum seperti itu sama sekali tidak membuat kami gentar sedikit pun, karena kami sudah dibanding hanya ungkapan atau keputusan yang baru disampaikan lewat mungkin media, kami sudah mengalami langsung yang lebih besar daripada itu, dan kami bertahan. Ya, kita berharap juga Mesir, Yordan tentu bisa juga, yang di perbatasan bisa membantu untuk kemudian agar kesepakatan pengusiran, penampungan yang di antara keputusan Donald Trump waktu itu kan memang nanti ditampung di negara-negara jiran. Itu rasanya Mesir, Yordan cukup bijak untuk tidak melakukan itu. Baik, ini ada pertanyaan ya pemirsa dari Asep di Semarang. Kurang lebih pertanyaannya seperti ini, Syekh. Mada fa'alat atau taf'aluhu duwalul Arabiyyah wa duwalul Khalij linusrati Gaza wa musa'adatiha? في الحقيقة الدول العربية ودول الخليج فعلوا ما بوسعهم من إرسال المساعدات، سواء كان عن طريق المظلات اللي هو جوا أو عن طريق برا،
أرسلوا يعني المساعدات سواء كانت الصحية أو الإنسانية، وأرسلوا بعض الدول أرسلت الوفود الطبية، فهم يعني يفعلون ما يكون في وسعهم. نعم، وهذا هو الأمر حقيقة. Baik. Fadhal, Ustaz. Ya, pertanyaan dari salah seorang Pemirsa ya, pemirsa dari Asep di Bandungan. Ya, Asep di Bandungan. Pertanyaannya, apa yang dilakukan negara Arab dan negara-negara Teluk terhadap apa yang terjadi di Gaza, warga Gaza, Palestina? Beliau menjawab bahwa negara-negara Arab punya peran dalam memberi bantuan luar biasa. Ya, mereka mengirim bantuan dari darat maupun udara, dan alhamdulillah mereka juga melakukan berpihak kepada kami di forum-forum yang mereka bisa lakukan di sana. Gitu. Demikian ya Saudara Asep di Bandungan, Semarang. Kemudian saya bertanya ke Ustadz Ridho ini, Ya. Dari Sahabat Al-Aqsa, ya. Betul. Dari Lembaga Kemanusiaan Sahabat Al-Aqsa. Ini saat kita tahu bahwa masyarakat Indonesia itu selalu mengikuti kabar terkini ya di Palestina. Nah, dan tentu masyarakat Indonesia selalu memberikan support dan dukungan untuk mereka. Tetapi di sisi lain ya Ustaz ya, di Indonesia sendiri begitu banyak problem atau masalah ini ya. Banyak sekali, terlebih di akhir-akhir ini Ustaz ya. Nah, ini bagaimana agar kita tetap bisa peduli ya di tengah kesulitan bangsa kita sendiri yang tengah kita hadapi ini. Apa pandangan Ustadz dan himbauan Ustadz kepada masyarakat khususnya di Indonesia? Ya, insya Allah. Tentu fenomena seperti ini bukan baru-baru saja, Ustaz. Ini sudah lama dan kita sering sampaikan bahwa ya senada dengan ngapain kita memikirkan masjid yang Aqsa jauh sana, masjid yang dekat-dekat belum terurus gitu kan. Yang dekat belum terurus. Maka dalam Islam alhamdulillah kita ada hak pilih atau kita bisa memilih ya dekat maupun jauh bantuan untuk kemudian perhatian juga untuk saudara muslim kita. Tentu begini Ustaz, tentu kita di level tertentu dan setiap ibadah itu ada levelnya begitu kurang lebih. Begitu juga dalam memberikan kemampuan memberikan bantuan, setiap orang juga memiliki levelnya tersendiri, dan yang dibantu pun juga ada peta klasifikasi atau prioritas. Kalau kita di relawan kelembagaan NGO ini, kita sering kemudian misalkan di antara yang kita bantu misal Ustaz muslim, yang muslim kita prioritaskan. Di antara yang muslim kita prioritaskan lagi misalkan kita bisa data itu yang penghafal Al-Quran, yang guru, yang penuntut ilmu dan lain sebagainya. Ada prioritas ya? Ada prioritas dan ada level-level tertentu yang kita utamakan. Dan yang membuat perhatian kita kepada Gaza ini yang banyak masyarakat di Indonesia salah paham adalah sebenarnya tidak ada perang. Sebagai seorang muslim, kita itu sebagai seorang muslim harus mempedulikan dan mengutamakan urusan yang terjadi di Baitul Maqdis, Ustaz. Bagaimana Rasulullah SAW juga selalu mengarahkan para sahabat untuk menuju sana. Bagaimana Rasulullah menyampaikan bahwa janganlah kalian melakukan perjalanan kecuali ke 3 masjid, dan menyebut salah satu masjidnya adalah Masjidil Aqsa. Bagaimana Maimunah, seorang budak di zaman Rasulullah, itu meminta arahan kepada Rasulullah untuk apa yang harus dia lakukan terkait Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Rasulullah menyampaikan bahwa Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa adalah tempat yang nanti kita akan dikumpulkan di hari kiamat, mahsyar. Dan datanglah ke sana, kata Rasulullah. Datanglah ke sana, sholatlah di sana, karena satu sholat di sana memiliki keutamaan sebanding dengan 1000 sholat di masjid selainnya. Kata Maimunah waktu itu luar biasa. Maimunah, beliau seorang budak di zaman Rasulullah. Ya di kita mungkin bisa kita bayangkan Maimunah ini orang yang ada di strata terendah di level sosial, Ustaz. Seorang budak itu ingin pikirannya menuju ke sana. Rasulullah kemudian Maimunah kemudian melanjutkan pertanyaannya, wahai Rasulullah, saya ini budak kan, nggak bisa pergi ke sana, itu nggak bisa. Apa yang harus saya lakukan wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Maimunah bahwa kalau kamu tidak bisa pergi ke sana, wahai Maimunah, kirimkanlah minyak-minyak, hadiahkanlah minyak yang pada waktu itu tentu minyak sangat berharga di zaman Rasulullah.
Dan orang Arab sangat peduli urusan minyak itu biasa sampai hari ini. Minyak-minyak untuk menerangi lampu-lampu yang ada di sana. Tentu minyak ini hadiah yang bisa kita kirimkan ini saat ini memiliki makna atau arti yang sangat luas. Kemudian Rasulullah menyampaikan, maka barang siapa melakukan itu, mengirimkan hadiah ke Baitul Maqdis, seolah-olah dia telah mendatanginya, seolah-olah dia telah mungkin sholat di sana. Dan ada keutamaan Ustadz di Baitul Maqdis. Kenapa kita peduli dengan urusan Palestina? Sebenarnya karena ada Masjid Al-Aqsa yang Rasulullah memang waktu itu perang nggak perang memang Rasulullah arahkan seluruh umat Muslim untuk peduli ya, untuk hatinya terikat ke sana. Nah, urusan bagaimana kemudian kalau di sekitar kita masih banyak urusan, tentu kita tidak menafikan untuk peduli juga Ustadz. Akan tetapi begini pemirsa sekalian, tentu kita sependek pengalaman saya di kerelawanan, kita melihat banyak masyarakat Indonesia yang biasanya infaknya luar biasa untuk Palestina. Itu kita mengamati beliau-beliau ini, para orang-orang muhsinin ini, itu sudah pasti lebih dulu sudah juga berinfak ke sekelilingnya biasanya. Jadi para donatur-donatur tetap khususnya dan para muslimin di Indonesia yang levelnya sudah membantu Palestina, sepengamatan kami biasanya dia juga pasti sudah peduli dengan sekitarnya. Dengan sekitar ya. Jadi mungkin kalau kita masih bertanya-tanya ngapain peduli untuk kesana, mungkin itu levelnya belum ke situ. Allahu a'lam. Saya tidak berani mengatakan mungkin bahasanya apa ya? Ya begitulah. Mungkin memang belum waktunya untuk ke sana. Tapi kita tidak menafikan bahwa memang urusan di sekitar kita begitu penting. Begitu, Ustaz. Baik, demikian ya pemirsa. Dan ini bisa dijelaskan juga nih Ustaz Ridho, ada pemirsa yang bertanya dari Budi di Karanganyar terkait dengan di sana kan masih belum belum kondusif begitu. Bagaimana Syekh Anas ini bisa berkunjung ke Indonesia? Ini bisa dijelaskan. Jadi sebelumnya mungkin banyak yang baru pendengar atau pemirsa baru. Jadi program ini adalah program rutin kita Sahabat Al-Aqsa, kemudian diteruskan dengan yayasan. Selanjutnya kita ada yayasan juga, kita namanya Khidmat Indonesia untuk Tanah Amanah. Jadi ini yayasan anak dari Sahabat Al-Aqsa, melanjutkan program-program Ramadan. Di setiap Ramadan alhamdulillah dengan izin Allah kita selalu mendatangkan imam-imam dari bumi Syam, Palestina, Gaza untuk menyambung hati muslimin di Indonesia dengan menjadi imam, mengisi ceramah di masjid-masjid untuk menyambung hati, dan momentum Ramadan ini kita manfaatkan untuk begitu, Ustaz. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa menghadirkan sekitar 5 imam tahun ini. Dan diantaranya ada bersama kita di sini, di tengah kita Syekh Anas. Ini kebetulan beliau sedang kuliah di Mesir, Ustaz. Berarti kondisinya di Mesir beliau. Betul, posisinya di Mesir. Tapi beliau sebelum perang pecah Tufan Aqsa di 7 Oktober 2023 tahun lalu, mungkin 2 pekan sebelum perang itu beliau sempat pulang ke Jabaliyah, tempat tinggal beliau. Kampung halaman beliau ada di Jabaliyah. Dan perlu diketahui bahwa Jabaliyah ini terletak di Gaza Utara, yang paling mungkin kerusakannya lumayan sangat parah, karena ada di utara, dan utara itu kita tahu gempuran perang ini dimulai dari situ, titik itu. Jadi ketika memang waktu kita ke sana itu sedang masa kejahatan senjata, jadi kita berharap bisa masuk, tapi kemudian kita selalu mendengar arahan para ulama di sana. Kita diarahkan untuk bertemu dengan beberapa yang ada di Mesir, kebetulan sedang menuntut ilmu, dan salah satunya beliau, alhamdulillah bisa kita hadirkan begitu, Ustaz. Baik, berarti beliau dari Mesir ini, Ustaz. Betul. Ya. Al-akhir, Syekhina. Mada yumkin lil alam an yata'allama min thabati wa sumudi sya'bi Gaza fi wajhi jami'i ashkal al-qam'i wal-unfi allati yumarisuha as-suhaynah. نعم. نقول للعالم أجمع: خذوا خير قدوة لكم أهلكم في غزة، فهم يعني مثال للصبر والتضحية وللصبر على البلاء والصبر على المصائب، وخذوهم قدوة لكم. فحقيقة الأمر هذه الدنيا دار بلاء ودار ابتلاء،
لأن الإنسان أساسا يعني في الأساس خلق في كبد. يعني هذه الدنيا ليست دار مستقر، وإنما دار يعني رحيل. فدائما ما يواجهنا من مصائب ويواجهنا من الأزمات. فإذا ما واجه الإنسان خارج فلسطين أو خارج غزة مصيبة، فلينظر إلى ما هو أعلى منه، فلينظر إلى غزة وما يحدث بها وما يحصل هناك وما يجري من مصائب ومن أزمات. فهذا يخفف عليه ويخفف يعني من بلائه. فإذا ما نظر الإنسان إلى ما هو أعلى منه في البلاء فيشكر الله عز وجل على ما أصابه. نعم، فهم بفضل الله عز وجل لسان حال أهل غزة دائما رغم ما يمرون به الحمد لله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا وعجلت إليك ربي لترضى. خذ من أموالنا يا ربي ومن أنفسنا ومن أولادنا حتى ترضى. فلو نظرنا إلى هذا الكلام وتفكرنا فيه به لعلمنا أن هذه الدنيا يعني تمضي والأيام تنقضي والزمن لا يقف ولا ينتظر أحد. فهذا يعطينا من المساحة ويعطينا من الهمة ومن شحذ الهمم على أن نصبر على بلاء وجلد هذه الدنيا. نعم. Ya, pertanyaannya tadi, apa yang bisa diambil dan dipelajari oleh orang seluruh dunia terkait sikap dan kehebatan warga Gaza di selama pertempuran ini? Dan diantaranya beliau menjawab, mungkin apa yang paling mencolok dan bisa kita lihat dengan terang benderang ada di Gaza adalah teladan berupa kesabaran. Jadi karena memang kita sebagai seorang muslim juga tahu bahwa dunia ini adalah darul ibtila. Dunia inilah tempat kita diuji, ya. Dan manusia itu diciptakan dalam kondisi memang menderita atau diuji, senantiasa diuji sama Allah, baik dengan kenikmatan maupun dengan keterbatasan. Jadi jika Anda sedang dihadapkan oleh Allah dengan ujian, maka bayangkanlah dan hadirkanlah gambaran ujian yang lebih berat dari ujian Anda. Dan itu mungkin ada di Gaza. Nah, Gaza ini ketika kita diuji dalam kehidupan kita, kemudian kita melihat ujian yang menimpa keluarga kita di Gaza, maka ujian yang menimpa sedang kita hadapi itu akan menjadi ringan. Bahkan mungkin hilang sirna begitu saja, saking memang tidak sebanding. Baik. Maka jika seseorang itu melihat dirinya sedang diuji dan dia tidak berdaya, lihatlah musibah yang lebih besar dari yang dihadapi, yang mungkin sedang menimpa orang lain, dan orang itu sabar, dan orang itu tangguh menghadapinya dan bisa. Sebab itulah hakikatnya kehidupan dunia. Dan kami sudah ada di level ujian di mana ketika warga Gaza itu diuji, yang keluar dari lisan kami adalah Alhamdulillah. Ya, bukan lagi marah atau tidak menerima atau mengutuk takdir, tapi levelnya sudah ketika diuji kami Alhamdulillah, pasrah menerima itu, bahkan bersyukur atas ujian itu kepada Allah. Wa ajiltu ilaika rabbi litardo. Ya, ini kutipan ayat yang bermakna, ya Allah, aku bersegera untuk menyambut ridhomu. Artinya dengan diuji itu berarti Allah sedang ingin membersihkan kita. Dan ucapan-ucapan Allahumma lakal hamdu hamdan thayyiban katsira, ini setiap kita diuji, setiap kita kehilangan orang-orang kami di Gaza selalu mengucapkan, bahkan ucapan di antara yang tadi beliau sebut juga adalah khud min amwalina khud minna hatta tardu, ya. Maknanya adalah ambillah semua yang kami miliki ya Allah, ambillah anak-anak saya, harta saya, semuanya ambil yang ada pada diri saya sampai engkau meridhoi saya, ya. Sehingga sampai Allah ridho itu. Iya, sampai Allah ridho. Sampai Allah ridho. Jadi memang ujian-ujian itu menghantarkan keriduan, dan itu lebih penting, ya. Ulama lain mungkin kalau boleh mengutip, ya, ini di luar terjemah, hadiah paling indah bagi seorang muslim kan ridho Allah, gitu, ya. Sehingga memang orang Gaza itu yang paling penting. Mau diambil anaknya syahid, kemudian rumahnya hancur, hartanya habis, yang penting Allah ridho. Dan mereka mengucapkan Alhamdulillah. Dan di akhir tadi beliau menjelaskan, hari ini waktu itu akan berlalu, hari berganti. Ya. Ujian itu pasti nanti hilang. Ujian itu pasti akan terlewat dan kita lupa. Akan tetapi yang tersisa adalah pahala ketika kita bersabar menghadapi ujian itu di awal. Begitu. Itu ya kata kuncinya pemirsa, yang dituju adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kelak
akan kita dapatkan kebahagiaan begitu Ustaz ya. Barakallahu fikum ya Syekh Ustaz. Wa fikum barakallah. Mahma hadatsa fa inna Filistin stabqa daiman fi qulubina wa fi mihwari ihtimamina. Walakin yajibu an nahtamim liqa'ana fi hadhihi al-fursah. Syukran jazilan bi hudurikum. Nas'alullaha lana an yaj'al fihi al-khair wal آمين يا barakah رب اللهم lana jami'an. آمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير على هذا اللقاء الطيب. طيب. وأرجو من الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم أن يتقبلنا في هذا الشهر الكريم وأن يجعلنا وإياكم وأهلنا وأحبابنا من عتقاء هذا الشهر الكريم. بارك الله فيكم. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, kita sudah menyimak pemaparan dan penjelasan dari Syekh dan juga Ustadz terkait kondisi terkini di Palestina. Kata kuncinya adalah jadikan Al-Quran sebagai ruh dan ridha Allah sebagai tujuan, insya Allah kebahagiaan dan surga kelak akan kita dapatkan. Dari saya Sufyan Al-Ayyubi undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala khilaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.